Introduction to data mining. Share भइरहेछ है? भइरहेको छ सर. Okay. Data mining and KDD. Simply stated, data mining refers to extracting or mining knowledge from large amounts of data stored in databases, data warehouses, or other information repositories. Large volume of data बाट knowledge extract गरेर ल्याउने process चाहिँ data mining हो. Similar to other kinds of mining, gold mining, rock mining, whatever, हैन? त्यहाँ पनि त्यही नै हो. Gold mining मा पनि गर्ने, सबै gold त हुँदैन, mine गरेर gold निकाल्ने हो. Many people treat data mining as synonym for another popularly used term, knowledge discovery from data or KDD. Alternatively, others view data mining as simply an essential step in the process of knowledge discovery from data. KDD consists of iterative sequence of following steps. Actually, in many literatures, the names KDD, knowledge discovery from data, and data mining are used interchangeably. But actually, KDD is a sequence of steps that also includes data mining. One step of KDD is data mining. Actually, synonym is हैनन्, but out of the steps of out of many steps of KDD, data mining is most important and major step. That's why in some literatures these two terms are used as a synonym. Major काम चाहिँ data mining कै हुने भएको हुनाले त्यो दुईटालाई synonym as a synonym use गरे पनि देखिन्छ, but actually exactly synonym चाहिँ हैनन्. What are the steps of KDD भन्दाखेरि these are the some of the steps of KDD. These are the data sources here. Cleaning and integration. After cleaning and integration, data comes into data warehouse. We select and transform data that are required for data mining. After the data mining, there is evaluation and presentation of knowledge, extracted knowledge. Knowledge ko jun patterns haruko evaluation पनि हुन्छ, because all patterns may not be interesting. Therefore, pattern evaluation and presentation दुईटै गर्नुपर्ने हुन्छ. Final, we get some knowledge finally. These are the backlinks. That means after this step, we can again go back to this step or this step or this step. And there is one additional arrow. Data sources बाट directly data mining मा गइरहेछ. That means rather than loading the data into data warehouses and then mining that data, we can directly, sometimes we can directly mine data from data sources also. Data warehouse मा त्यो डेटालाई लग्दै नलगिकन directly data source मा भएको डेटालाई नै mining गर्न पनि सकिन्छ. That's why sometimes this data warehouse step may not be there, नहुनु पनि सक्छ. That's why यो एरोले त्यही कुरा देखाइरह्यो. डाइरेक्टली यो डेटालाई पनि माइन गर्न सकिन्छ, डेटा वेयरहाउस नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छैन, नहुन पनि सक्छ. These are the different stages of data KDD. First step is data cleaning. Data cleaning is the process of removing unnecessary and inconsistent data from the databases. यसमा पनि हामी जस्ट डेफिनेसन मात्रै हेरिरहेका छौं डेटा क्लिनिङ को. डेटा क्लिनिङ को अझै टेक्निक्सहरु नेक्स्ट युनिट 3 मा हाम्रो अझ डेटा क्लिनिङ अझै डिटेलमा आउँछ. unnecessary data रिमुभ गर्ने, इन्कन्सिस्टेन्ट डेटाहरुलाई पनि म्यानेज गर्ने, मिलाउने. जस्तो main purpose of pre-processing is to improve quality of data by filling
क्लिनिङ भन्न सक्छौँ, प्री प्रोसेसिङ नभनेर यहाँनिर मैले क्लिनिङ भन्न सक्छौँ हामीले यसलाई सिधै। क्लिनिङ प्री प्रोसेसिङकै पार्ट हो यो पनि। अनि is to improve quality of data by filling of the missing values, configuring the data to make sure that it is in consistent format. Inconsistency remove गर्ने भनेर त माथि भनिसक्यौँ। त्यो बाहेक filling the missing values, sometimes there can be missing values in the data. We have to fill those missing values. How to fill those missing values? There are different techniques, हैन? जस्तो फर इक्जाम्पल मिन युज गर्ने, मिनले रिप्लेस गर्ने, or मोस्ट फ्रिक्वेन्ट डेटाले रिप्लेस गर्ने, or इन्टरपोलेट गरेर इन्टरपोलेटेड भ्यालुले रिप्लेस गर्ने. देयर आर मेनी टेक्निक्स. त्यो टेक्निक्सहरू चाहिँ हामीले यो नेक्स्ट युनिटमा हेर्छौँ. जस मिसिङ डेटा हुन सक्छ, कुनै कुनै त्यो मिसिङ डेटालाई पनि हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ. डेटा इन्टिग्रेसन. In this stage, multiple data sources may be combined from the to form a large database. पहिला पनि आइसक्यो. इन्टिग्रेसन भनेको मल्टिपल सोर्सेस अफ डेटाबाट कम्बाइन गरेर डेटा वेयरहाउसमा ल्याउने डेटा. Then sources may be relational databases, flat files, or www, World Wide Web, anything. Data selection. Data which is required for data mining process can be extracted from multiple and heterogeneous data sources such as database files, etc. Database, files, etc. Data selection is process where the appropriate data required for analysis is fetched from the databases. All data present in the databases, data sources may not be relevant for data mining. Therefore, we have to select the data that are relevant for the current task of data mining. जुन data mining को task गर्दैछौँ हामीले, त्यसको लागि सबै डेटा चाहिन्छ नि भन्ने हुँदैन. अहिले एउटा डेटा भोलि अर्कै डेटा चाहिन पनि सक्छ. टास्कमा पनि डिपेन्ड गर्छ. म क्लासिफिकेसन गरिरहेको छु कि क्लस्टरिङ गरिरहेको छु कि एसोसिएसन माइनिङ गरिरहेको छु, त्यो अनुसार पनि डेटाको निड डिफरेन्ट हुन सक्छ. प्रब्लमको नेचर अनुसार पनि डेटा हामीलाई रिक्वायर चाहिएको डेटा डिफरेन्ट हुन सक्छ. द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ अन द बेसिस अफ निड वी हेभ टु सिलेक्ट द रिक्वायर्ड डेटा फर माइनिङ. अब यसमा चाहिँ सिलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ we can select data from data warehouses, or sometimes we can select data directly from data sources. Selection directly यहाँबाट पनि हुन सक्छ. मैले भने data warehouse absent पनि हुन सक्छ बीचमा भनेर पहिला पनि भनेको थिएँ. Data transformation. In the transformation stage, data extracted from multiple sources are converted into an appropriate format for data mining. डेटा माइनिङ प्रोसेस. अब डेटा माइनिङको लागि हामीले जुन फर्मेटको डेटा चाहिएको हो त्यो फर्मेटमा कन्भर्ट गर्ने हो. यसमा चाहिँ अब डेटा रिडक्सन अर समराइजेसन इज युज्ड टु डिक्रिज द नम्बर अफ पोसिबल भ्यालुज अफ डेटा विदाउट एफेक्टिङ इन्टिग्रिटी अफ द डेटा. अब ट्रान्सफर्मेसन गर्ने डिफरेन्ट टेक्निक्सहरू मध्ये यो डेटा रिडक्सन अर समराइजेसनको पनि एउटा टेक्निक. बिकज अब मैले चाहिँ त्यो लार्ज भल्युम अफ डेटा हुन्छ, त्यो सबै डेटालाई माइनिङ गर्नुभन्दा मैले त्यसमा पहिला समरी डेटाहरू जेनेरेट गर्छु, अनि समरी डेटाहरू जेनेरेट गरेपछि त्यसलाई माइनिङ गर्छु. मेबी त्यो पनि हुन सक्छ. अर समटाइम्स अब डेटा रिडक्सन भने त्यही नै हो. बिकज अब हाम्रो इच एन्ड इन्डिभिजुअल डेटा हेर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन हैन. धेरै केसमा हामीले लट्स अफ डेटा, जस्तो फर इक्जाम्पल दिनभरिमा पनि धेरैवटा डेटा जेनेरेट भएको हुनसक्छ. मैले के गर्छु, डेली समरी निकाल्छु, डेली डेटा हुन्छ मसँग, अनि डेली डेटालाई माइनिङ गर्न सक्छु मैले. अर समटाइम्स मलाई यस्तो पनि निड हुनसक्छ, विकली डेटा माइनिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ. भनेपछि मैले के गर्छु त, विकली समरीहरू निकाल्छु. विकली समरी निकालिसकेपछि त्यो विकली समरीको जुन डेटा आयो त्यो डेटालाई माइनिङ गर्छु. इट डिपेन्ड्स अपन द problem that we want to solve, and त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भयो कुन टाइपको प्रब्लमलाई कस्तो टाइपको सोलुसन हामी खोजिरहेको छौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ. It is the most essential steps of KDD process
data mining. It is the most essential step of KDD process where intelligent methods are applied in order to extract hidden patterns from data stored in databases. अब यहाँ चाहिँ अब मैले पहिला नि भनेको थिएँ, इट इज द मोस्ट एसेन्शियल एन्ड मस्ट मेजर स्टेप अफ केडिडी. यहाँ चाहिँ हाम्रो मेजर एल्गोरिदमहरू क्लस्टरिङ, क्लासिफिकेसन, सब एसोसिएसन, माइनिङ जे पनि एल्गोरिदमहरू हुन्छन् यही इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो हामीले. र त्यो एल्गोरिदमहरूले डेटा रेडी भइसकेको छ, डेटा ट्रान्सफर्मेसन सम्म डेटा रेडी पार्ने कुरा भयो. अहिलेसम्म डेटा ट्रान्सफर्मेसन सम्मको स्टेप भनेको डेटालाई रेडी पारेको मात्रै हो माइनिङको लागि. नाउ त्यो डेटा माइन हुन्छ एन्ड हिडन प्याटर्न्सहरू त्यहाँबाट हामीले एक्सट्र्याक्ट गरेर ल्याउँछौँ. अब कस्तो टाइपको प्याटर्न भन्दाखेरि अब हामीले एसोसिएसन माइनिङ हो भने फ्रिक्वेन्ट प्याटर्नहरू गर्छौँ, क्लासिफिकेसन हो भने कुन क्लासमा पर्छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नेको कोसिस गर्छौँ. इट डिपेन्ड्स. Pattern evaluation. Once the data mining is performed, it may give several patterns to us, to the users. But all patterns may not be interesting. This step identifies the truly interesting patterns representing knowledge on the basis of some interestingness measures. अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ केही न केही इन्ट्रेस्टिङनेस मेजरहरू लगाएर प्याटर्न जुन डेटा माइनिङले आइडेन्टिफाई गरेको छ त्यो प्याटर्न चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हो कि होइन क्याल्कुलेट गर्छौँ. इन्ट्रेस्टिङ हो भने त्यसलाई राख्छौँ, त्यो प्याटर्नलाई युजरलाई प्रेजेन्ट गर्छौँ. इन्ट्रेस्टिङ होइन भने डिस्कार्ड गरिदिन्छौँ. सपोर्ट एन्ड कन्फिडेन्स आर टु वाइडली युज्ड इन्ट्रेस्टिङनेस मेजर्स. हामीले इन्ट्रेस्टिङनेस क्याल्कुलेट गर्नको लागि युज हुने यो दुईटा मेजर हाम्रो पर्फर्मेन्स मेजर भनेको यही दुईटा हुन्, सपोर्ट एन्ड कन्फिडेन्स. दुईटा मेजरहरू सपोर्ट एन्ड कन्फिडेन्सको पहिला पनि पढ्या होला पढ्न र स्ट्याटिस्टिक्समा, तर यहाँ पनि आउँछ. हामीले सपोर्ट एन्ड कन्फिडेन्स क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ पछि. अब यसमा चाहिँ हामीले मिनिमम सपोर्ट र मिनिमम कन्फिडेन्सको भ्यालु स्पेसिफाई गरिदिनुपर्छ हामीले. जस्तो मिनिमम सपोर्ट चाहिँ 30%, मिनिमम कन्फिडेन्स चाहिँ 50% मैले राखिदिएको छु भने प्याटर्न्सहरूको यसले सपोर्ट र कन्फिडेन्स क्याल्कुलेट गर्छ. जुन प्याटर्नको चाहिँ सपोर्ट 30% बिलो छ तिनीहरूलाई डिस्कार्ड गरिदिन्छ. त्यसपछि कन्फिडेन्स क्याल्कुलेट गर्छ. कन्फिडेन्स मिनिमम कन्फिडेन्स मैले 50% राखेको छु भने मिनिमम 50% भन्दा एबभ कन्फिडेन्स हुने मात्रै युजरलाई प्रेजेन्ट गर्छ. त्योभन्दा तल कन्फिडेन्स हुनेहरू चाहिँ डिस्कार्ड गरिदिन्छ. त्यो चाहिँ हामीले पछिको च्याप्टरहरूमा यो सपोर्ट एन्ड कन्फिडेन्स क्याल्कुलेट गरेरै पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले. त्यो फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न, फ्रिक्वेन्ट आइटम सेट आइडेन्टिफाई गर्ने बेलामा यो सपोर्ट एन्ड कन्फिडेन्सको हामीले युजै गर्नुपर्छ. अ प्रायोरी एल्गोरिदम र एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम. These patterns are helpful for decision support systems. Next, knowledge presentation. The knowledge presentation, representation and visualization techniques are used to present mined knowledge to the user so that it will be easily understandable to them. ओके, अब नलेज प्रेजेन्ट आयो भन्दैमा नलेजलाई जस्ताको त्यस्तै प्रेजेन्ट गर्न थाल्ने हो भने त्यो युजरको लागि अन्डरस्ट्यान्डेबल नहुन पनि सक्छ. देयरफोर हामीले चाहिँ सकेसम्म अब चार्ट्सहरू हो भने चार्ट्सहरूको बेसिसमा, हैन भने अब टेबुलेटेड फर्म हुन्छ, कस्तो हुन्छ जे होस् अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्ममा डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ. डेटा माइनिङले जुन फर्ममा नलेजलाई आउटपुट प्रोड्युस गरेको छ त्यही फर्ममा प्रेजेन्ट गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई अलिकति युजरलाई भिजुअलाइज गर्ने सकेसम्म टेक्स्टलाई चाहिँ सकेसम्म कम प्रायोरिटी दिने, टेक्स्टुअल नलेजहरूलाई सकेसम्म. अब कुनै केसमा त टेक्स्टुअल नलेज पनि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो राख्नै पर्ने हुन्छ. सकेसम्म प्रायोरिटी चाहिँ भिजुअलाइजेसन, टेबुलेटेड प्रेजेन्टेसनहरू गर्नतिर बढी ध्यान दिने.
Okay, these are the different steps of KDD. हामीले यसो पास्ट सोद्धाखेरि यो data mining, what is the difference between data mining and KDD? Explain the steps of KDD भन्ने टाइपको क्वेसन चाहिँ अलिअलि सोधिराखा देखिन्छ, सजिलो छ। आर्किटेक्चर अफ डेटा माइनिङ सिस्टम, यो अलमोस्ट धेरै कुरा यसमा आइसकेको छ। यो यो यसमा यो आर्किटेक्चरमा भएको कुराहरू चाहिँ हैन हाम्रो पहिला नै केडीडी को स्टेप्समा पनि आउँछ हैन। अनि तर यहाँनिर चाहिँ आर्किटेक्चरै भनेर सोधिहाल्यो भने के गर्ने भनेर मात्रै यसलाई हामीले फर्दर राखिरा हो। दिज आर द डेटा सोर्सेस। यो डेटा सोर्सेसबाटको डेटा क्लिनिङ, इन्टिग्रेसन, सिलेक्सन हुँदै यो सर्भरमा जान्छ। डेटा वेयरहाउस सर्भरले तान्छ त्यो डेटालाई। त्यसपछि त्यो डेटा माइनिङ भयो, प्याटर्न इभ्यालुएसन भयो, यहाँ युजर इन्टरफेस हुन्छ, नलेज बेस, डोमेन नलेजहरू पनि हामीले राखेर छुट्टै नलेज बेस पनि क्रिएट गरेर हुन्छ, गरिरहेको हुन सक्छौँ। दिस नलेज बेस इज इम्पोर्टेन्ट फर एक्चुअली प्याटर्न इभ्यालुएसन एन्ड डेटा माइनिङ सिस्टम। यो दुईटाले चाहिँ यसलाई नलेज बेस चाहिँ भयो भने अझै हेल्पफुल हुन्छ। अब यसमा चाहिँ डेटा सोर्सेसहरू हुन्छ। अब यसमा चाहिँ डेटा सोर्स मे बी डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस और एनी अदर इन्फर्मेसन रेपोजिटरी। अब क्लिनिङ, इन्टिग्रेसन को टेक्निकहरू लगाउँदै हामीले त्यो डेटालाई डेटा वेयरहाउस सर्भरमा लान्छौँ। डेटाबेस सर्भर और डेटा वेयरहाउस सर्भर, the database or data warehouse server is responsible for fetching the relevant data based on users data mining request। अब यिनीहरूको एक्सट्र्याक्ट गर्ने डेटा सोर्सबाट डेटालाई डेटा माइनिङको लागि चाहिने डेटा एक्सट्र्याक्ट गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी यो डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस सर्भरको। knowledge base, it is the area of knowledge that is used to guide the source or to perform analysis of resulting pattern। अब डोमेन नलेज, अब त्यसमा जुन प्रब्लम हामी सल्भ गर्दैछौँ त्यो डोमेनको सकेसम्म जति पनि नलेज हुन्छ त्यो रुल बेस फर्ममा हुन सक्छ, और मेबी समटाइम्स अरू कुनै फर्ममा पनि हुन सक्छ। त्यो रुल बेस धेरै जसो रुल बेसमै राख्छौँ हामीले हैन। त्यो नलेजलाई, त्यो नलेज भयो भने डेटा माइनिङ र प्याटर्न इभ्यालुएसन गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। त्यो रुल बेसको त्यो सर्टेन रुल्सहरू, कन्डिसन्सहरू केही त्यस्तो छ भने स्पेसिफिक राखिदियो भने त्यो तिनीहरू हेरेर काम गर्न गाइड हुन्छ प्याटर्न इभ्यालुएसन सिस्टम र डेटा माइनिङ सिस्टम। यो चाहिँ रिपिट भयो क्या? ओके, नलेज यो डेटा माइनिङ इन्जिन। अब यसमा त यसले डेटा माइनिङ गर्ने काम गर्ने हो। अब डेटा माइनिङ भनेको एसोसिएसन एनालिसिस, क्लासिफिकेसन, क्लस्टरिङ, इभोल्युसन एनालिसिस जे पनि हुन सक्छ। यो इभोल्युसन एनालिसिस भने के हो भन्ने कुरा एकछिनमा आउँछ फेरि डिटेलमा यही च्याप्टरमा, नेक्स्ट आइटम हैन। नेक्स्ट हेडिङ हाम्रो त्यही नै हो, डेटा माइनिङ टास्क भनेर डिफरेन्ट टाइपको डेटा माइनिङ्सहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति डिस्कस गर्छौँ। प्याटर्न इभ्यालुएसन मोड्युल, यसमा चाहिँ हामीले भने प्याटर्न्स इन्ट्रेस्टिङ नहुन पनि सक्छ। जुन प्याटर्न इन्ट्रेस्टिङ हो कि होइन क्यालकुलेट गर्छौँ, इन्ट्रेस्टिङ होइन भने डिस्कार्ड गरिदिन्छौँ, हो भने राख्छौँ। अनि सपोर्ट र कन्फिडेन्स युज गर्छौँ हामीले इन्ट्रेस्टिङनेसको लागि भनेर पहिला नै भनिसकेका छौँ। graphical user interface, this module communicates between users and data mining system, allowing the user to interact with the system by specifying data mining query or task. This component allows the user to browse database and data warehouse schemas or data structures and evaluate mined patterns and visualize the patterns in different forms. Interaction गर्दै डिफरेन्ट फर्मको एउटा भिजुअलाइजेसन आयो भने डिफरेन्ट भिजुअलाइजेसन लिने, डेटा माइनिङ टास्कहरू स्पेसिफाई गर्ने, डेटाबेस डेटा वेयरहाउसमा भएको डेटालाई सर्च गर्ने, त्यो फेसिलिटीहरू ग्राफिकल युजर इन्टरफेसले प्रोभाइड गर्नु पर्यो। एक्चुअली अब यो त्यति इजी हुँदैन यो ग्राफिकल, क्वेरी ल्याङ्ग्वेज पनि प्रोभाइड गर्ने यही ग्राफिकल युजर इन्टरफेसले हो क्या।
त्यो क्वेरी ल्याङ्ग्वेज थ्रु युजरले इन्टरेक्ट गर्छ। त्यो क्वेरी चाहिँ सकेसम्म हाई लेभलको हुनुपर्छ भनेर मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, बिकज एकदमै एक्सपर्ट मान्छेहरूको लागि मात्रै टार्गेटेड गरेर बनाउनु हुँदैन त्यो क्वेरी ल्याङ्ग्वेजहरू। हामी कसैले पनि डेटा माइनिङ सिस्टम बनाउने मान्छेले, बिकज अलिकति लिटल बिट राम्रै लेभलको आइटीको नलेज हुने मान्छेले इन्टरेक्ट गर्न सक्ने हिसाबको क्वेरी ल्याङ्ग्वेज, त्यो क्वेरी ल्याङ्ग्वेज इजी टु लर्न हुनु पर्यो नन एक्सपर्टहरूको लागि पनि। आइटीको नलेज त डेफिनेटली हुनै पर्ला होइन अलिकति, तर एकदमै हाम्रो डेटा माइनिङको नन एक्सपर्टहरूलाई पनि त्यो लर्न गर्न इजी हुनु पर्यो। ओके, दिज आर द डिफरेन्ट, कहिलेकाहीँ आर्किटेक्चर भनेर पनि सोधिदिने भएको हुनाले मैले चाहिँ यो पनि राखिदिएको हो। डेटा माइनिङ फङ्सनालिटिज थ्योरी क्वेसन, यहाँ यो च्याप्टरमा सबै थ्योरिटिकल कन्सेप्ट नै हो होइन। डेटा माइनिङको बेसिक इन्ट्रोडक्सन भन्दा पनि हुन्छ यो युनिट। डेटा माइनिङको बेसिक कुराहरू, डेटा माइनिङको डिटेल यहाँ आउँदैन, पछि आउँछ। यहाँ चाहिँ डेटा माइनिङको फर्स्ट युनिटमा डेटा वेयर हाउसको इन्ट्रोडक्सन पढ्यो, अनि सेकेन्ड युनिटमा चाहिँ डेटा माइनिङको इन्ट्रोडक्सन। Data mining functionalities or kind of patterns that can be discovered are discussed below. अब हाम्रो डिफरेन्ट टाइपको डेटा माइनिङ फङ्सनालिटिज भनेको त्यही नै हो, कन्सेप्ट स्ल्यास क्लास डिस्क्रिप्सन, एसोसिएसन एन्ड कोरिलेसन, क्लासिफिकेसन एन्ड रिग्रेसन, क्लस्टरिङ एनालिसिस, आउटलायर एनालिसिस, इभोल्युसन एनालिसिस। मोर अर लेस जहाँ पनि हामीले डेटा माइनिङले गर्ने फङ्सन्सहरू यिनीहरू नै हो। अब यहाँभित्र धेरै एल्गोरिदम हुन सक्छन् होइन, तर मोर अर लेस जुन फङ्सन पनि यही क्याटेगोरीहरूमा पर्छ। Concept slash class description. It can be useful for describing individual classes and concepts in summarized, concise, and at precise terms. Such description of class or concept are called class slash concept descriptions. These description can be derived via data characterization or data discrimination. अब हाम्रो क्लास को डिस्क्रिप्सन हरू गर्ने हो यहाँ चाहिँ हैन, कन्सेप्ट डिस्क्रिप्सन और क्लास डिस्क्रिप्सन जे भन्दा पनि भयो। अब क्लास को डिस्क्रिप्सन प्रोड्युस गर्नको लागि हामीले नर्मली दुईटा टेक्निक युज गर्छौं, एउटा क्यारेक्टराइजेसन को, अर्को डिस्क्रिमिनेसन को। अब क्यारेक्टराइजेसन भने चाहिँ के त भन्दाखेरि characterization is summarization of the general characteristics or features of target class of data. The data corresponding to user specified class are typically collected by query. And it is, for example हेरेपछि clear हुन्छ. To study the characteristics of software products with sales that increased by 10% in previous year, the data related to such products can be collected by executing query on the sales database. अब हाम्रो particular class यहाँनिर कुन हो त भन्दाखेरि 10% ले sales increase भएको कुनै product छ भने that is one class last previous year मा। अब त्यो class को लागि अब सबभन्दा पहिला त डेटा एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, त्यो क्लासमा पर्ने डेटाहरुको त्यो एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि त सिम्पली हामीले क्वेरी अनि एक्जिक्युट गरेर त्यो 10% भन्दा मोर सेल्स इन्क्रिज भएको क्लास प्रोडक्टहरुको डेटा एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं हैन। डेटा एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि there are several methods for effective data summarization and characterization. Simple data summaries can be generated based on statistical measures. The data cube based OLAP roll-up operation can also be used to perform user controlled data summarization along a specified dimension. अब summary generate गर्नको लागि statistical technique हरु पनि लगाउन सकिन्छ। डेटा समरी प्रोवाइड गर्न त्यो अब 10% अनि सेल्स इन्क्रिज भएको प्रोडक्टहरुको डेटा सेलेक्ट फेच गरेर रिट्रिभ गरेर ल्याइसकेपछि त्यो क्लासको समरी जेनेरेट गर्नको लागि स्ट्याटिस्टिकल टेक्निकहरु पनि हुन्छन्। अब हामीले चाहिँ अहिलेसम्म स्ट्याटिस्टिकल टेक्निक चाहिँ पढाएको छैनौं, डेटा समरी कसरी प्रोवाइड गर्ने निकाल्ने भनेर, बट ओल्याप को रोल अप अपरेसन त हामीले हेरि पनि सकेका छौं, हाउ टु समराइज द डेटा भनेर।
अब त्यो समरी निकालिसकेपछि अब त्यसबाट चाहिँ त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो कस्तो रहेछ भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। अब बिकज समरी डेटा जेनेरेट गर्दाखेरि त हामीले चाहिँ जेन्डर बेसिसमा समरी निकाल्न सकिन्छ, रिजनल बेसिसमा हाम्रो लोकेसनमा पनि अब कन्ट्री वाइज अर प्रोभिन्स वाइज समरीहरू निकाल्न सक्छौँ। अर्को टर्मबाट हेर्ने हो भने एज वाइज भन्दाखेरि जस्तो यङ हो कि एडल्ट हो कि होइन, टिन हो कि एडल्ट हो कि अथवा एज ग्रुप त्यसमा पनि होइन, एज ग्रुपको बेसिसमा भनौँ न, अझ 15 to 25 अनि 25 to 35, 35 to 45 यस्तो ग्रुप एज ग्रुपको बेसिसमा समरी निकाल्न पनि सक्यो। त्यसबाट चाहिँ के थाहा हुन्छ भनेपछि कुन एज ग्रुपको लागि चाहिँ ले त्यो प्रडक्ट बढी युज गरिरहेको रहेछ त भनेर त्यहाँबाट थाहा हुन सकिन्छ, पाउन सकिन्छ। Data discrimination is the comparison of general features of the target class and objects, target class data objects against the general features of objects from one or multiple contrasting classes. The target and contrasting classes can be specified by user and the corresponding data objects can be retrieved through the database queries. अब यसमा चाहिँ खासमा समराइजेसन जस्तै हो, तर यहाँ कम्प्यारिजन गर्ने हो क्या डिस्क्रिमिनेसन भनेको। समरी निकाल्ने अनि कम्प्यारिजन गर्ने दुईटा क्लासलाई। अघि चाहिँ क्लासको समरी निकालेर त्यसलाई डिस्क्राइब मात्रै गरेका थियौँ। अब चाहिँ यहाँ दुईटा क्लासेस हुन्छ, एउटा चाहिँ अब टार्गेट क्लास भइहाल्यो हाम्रो, त्यो बाहेक अर्को कन्ट्रास्टिङ क्लास हुन्छ, त्यो दुईटालाई कम्प्यारिजन गर्ने हो। जस्तो मैले चाहिँ यो इक्जाम्पलै दिएको छ, 10% सेल्स इन्क्रिज भएको प्रोडक्टहरूको एउटा क्लास छ, द्याट इज आवर टार्गेट क्लास। अनि कन्ट्रास्टिङ क्लासेसमा चाहिँ मैले सेल्स चाहिँ 30% ले डिक्रिज भएको क्लासेसहरू प्रोडक्टहरू झिक्छु। अहिलेको लागि कन्ट्रास्टिङ क्लासमा एउटै क्लास राखौँ न, भनेपछि एउटा टार्गेट क्लास भनेको हाम्रो 10% सेल्स इन्क्रिज भएको क्लास भयो, अनि कन्ट्रास्टिङ क्लास भनेको चाहिँ 30%ले सेल्स डिक्रिज भएको क्लास न। त्यो दुईटाको समराइजेसनै गर्ने हो, यहाँ पनि फेरि समरी निकाल्ने हो, त्यो दुईटा क्लासको डिस्क्रिप्सनै जेनेरेट गर्ने हो र दुईटाको कहाँनिर डिफरेन्स रहेछ, केमा फरक परेको रहेछ अनि कम्प्यारिजन गर्ने डिस्क्रिमिनेसन भनेको। त्यसैले डिस्क्रिमिनेसन भनेको क्यारेक्टराइजेसनकै अलिकति मोडिफाइड, अलिकति अल्टरनेट फर्म हो भन्दा नि हुन्छ। क्यारेक्टराइजेसन भन्दा टोटल्ली डिफरेन्ट चाहिँ होइन यो डिस्क्रिमिनेसन भने। क्यारेक्टराइजेसनै युज गरेर हामीले डिस्क्रिमिनेसन पनि गर्ने। The methods used for data discrimination are similar to those used for data characterization. Characterization में जुन यूज गर्यौं त्यही हो मेथड्सहरु चाहिँ यहाँ पनि हुन्, बट जस्ट डिफरेन्स के मात्रै हो, क्यारेक्टराइजेसन में टार्गेट क्लास एउटा मात्रै हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ टार्गेट क्लास र कन्ट्रास्टिङ क्लास भयो। टार्गेट क्लासको पनि त्यही क्यारेक्टराइजेसन गर्ने हो, कन्ट्रास्टिङ क्लासलाई पनि क्यारेक्टराइजेसन गर्ने, अनि दुईटाको कम्पेरेटिभ रिजल्ट प्रोड्युस डिस्प्ले गर्दैन। Another functionality of data mining is association and correlation. Frequent patterns are the patterns that occur frequently in data. Frequent patterns may include frequent item sets and subsequences. Frequent pattern भन्ने बित्तिकै दुईटा क्याटेगोरी भयो है, एउटा चाहिँ frequent item set, अर्को चाहिँ frequent subsequence। अब यो दुईटामा यहाँनिर चाहिँ पहिला त मैले फर्स्ट क्लासमा अलिकति कुरा त भनेको थिएँ यसको, तर त्यसरी डिफरेन्सिएट चाहिँ गरेको थिएन त्यतिखेर हैन, मैले फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न मात्रै भनेको थिएँ त्यतिखेर। यहाँनिर चाहिँ अब फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न र फ्रिक्वेन्ट आइटम सेट र सबसिक्वेन्स भनेर दुईटा छुट्टा छुट्टै क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्यौं। अब यो फ्रिक्वेन्ट प्याटर्नलाई पनि फ्रिक्वेन्ट आइटम सेट्स typically refers to a set of items that frequently appear together in a transactional data set such as milk and bread. Transaction में सँगसँगै देखिने, that means एकैचोटि पर्चेज भइरहेछ त्यो दुईटा आइटम। ट्रान्ज्याक्सन में that appear together in transactional databases, that means
टुगेदर एपियर टुगेदर दैट मिन्स त्यो पर्चेज के भइरह हो सँगै पर्चेज भइरह त्यो दुईटा आइटम दुईटा तीनटा पनि हुन सक्छ दुईटा मात्रै भन्ने केही छैन हैन भनेपछि दिज आर द त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्ट आइटम सेट भन्छौँ सँगै पर्चेज भइरहेको छ कुनै आइटमहरु भने दिज आर द सँगै पर्चेज हुनुको मिनिङै के हो दे एपियर इन द ट्रान्ज्याक्सन्स टुगेदर example is milk and bread धेरै ठाउँमा सँगसँगै आइरहेछ भने these two are the frequent pattern item sets a pattern that customer tend to purchase first a PC followed by a digital camera and then a memory card is frequent subsequence यहाँ चाहिँ these are the items that do not appear together एउटै ट्रान्ज्याक्सनमा तिनीहरु देखिदैनन् दे एपियर इन डिफरेन्ट ट्रान्ज्याक्सन्स राइट के हुन्छ भने एउटै कस्टमरले पीसी किन्यो आफ्टर सम टाइम डिजिटल क्यामेरा किन्यो आफ्टर सम टाइम मेमोरी कार्ड किन्यो भने नाउ दिस थ्री आर द फ्री कम्बिनेसन अफ दिस थ्री आइटम इज फ्रिक्वेन्ट सबसेक्वेन्स अब त्यस्तो कस्टमरहरु छ धेरैवटा भने यो तीनटा भनेको के हुने भयो फ्रिक्वेन्ट सबसेक्वेन्समा पर्ने डिफरेन्ट ट्रान्ज्याक्सनमा हुन्छ है यिनीहरु चाहिँ सेम ट्रान्ज्याक्सनमा हुँदैन तर एउटै कस्टमरले किनेको हुन्छ किन्नलाई चाहिँ माइनिङ फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न्स लिड्स टु डिस्कभरी अफ इन्ट्रेस्टिङ एसोसिएसन्स एन्ड कोरिलेसन्स विदिन द डेटा अब यहाँ यसमा चाहिँ हामीले माइनिङ गर्ने भनेको त्यही दुईटा कुरा माइनिङ गर्ने हो क्या एसोसिएसन माइनिङ भनेको यो फ्रिक्वेन्ट आइटम सेट पनि माइनिङ गर्ने हो र फ्रिक्वेन्ट सबसेक्वेन्सहरु पनि माइनिङ गर्ने यसको टास्क भनेको चाहिँ फर एक्जाम्पल मार्केटिङ म्यानेजर अफ इलेक्ट्रोनिक्स स्टोर of an electronics store would like to determine which items are frequently purchased together with the within some transactions together within the same transactions. For this, mining rule can be this: batch x, comma लेखनी हुन्छ semicolon लेखनी केही फरक परेन. Computer implies batch x, comma software. सफ्टवेयर को नेमै स्पेसिफाई गरेको छैन भने जुनसुकै पनि हुन सक्छ यो रुलले के भन्न खोजिरा हो भने if x is a customer here if x buys computer then x is likely to buy software भन्न खोजिरा what is the meaning of this rule भन्दाखेरि if x buys computer then x is likely to buy software अब मैं यहाँनिर चाहिँ मिनिमम सपोर्ट र थ्रेस कन्फिडेन्स चाहिँ 20% र 50% राखिदिएको छ भनेपछि अब यो रुल चाहिँ हाम्रो अब यसको लागि हामीले सपोर्ट र कन्फिडेन्स क्याल्कुलेट गर्छौं यदि सपोर्ट अबभ 20% र कन्फिडेन्स पनि अबभ 50% रहेछ यो रुलको लागि भने हामीले दिस इज द interesting pattern भन्छौं यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ प्याटर्नमा राख्छौं यो रुललाई इन्ट्रेस्टिङ प्याटर्नको क्याटेगोरीमा राख्छौं हैन अब यसको सपोर्ट बिलो 20% और कन्फिडेन्स बिलो 50% हुन्छ भने चाहिँ हामी यसलाई अब मिनिमम लागि यति नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन है इट डिपेन्ड्स अपन प्रब्लम धेरै कुरामा डिपेन्ड गर्छ सपोर्ट र कन्फिडेन्स को मिनिमम थ्रेशोल्ड कति राख्ने भन्ने कुरा किनभने अब कुनै ठाउँमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्ट आइटमहरु नै धेरै हुने छ भन्ने ठाउँ छ भने अब त्यसमा चाहिँ मिनिमम सपोर्ट 20% र 50% मिनिमम कन्फिडेन्स भने अलि कम हुन सक्छ मैले चाहिँ त्यहाँ किनभने लार्ज नम्बर अफ रुल्सहरु निस्किन थाल्छन् अनि त्यो त्यति धेरै नम्बर अफ रुल्स निस्किदाखेरि पनि त्यति फेरि इफेक्टिभ नहोला हाम्रो निकाल्न खोजेको कुरा हैन अनि त्यो भएको हुनाले त्यस्तो केसमा चाहिँ अब हाम्रो अलिकति हाई राख्दिन्छौं हामीले थ्रेशोल्डको भ्यालु हैन अब कुनै ट्रान्ज्याक्सनल डेटाबेस जुन हाम्रो डेटाबेस अफ ट्रान्ज्याक्सन्समा अब फ्रिक्वेन्टली
फ्रिक्वेन्ट आइटम सेट अर फ्रिक्वेन्ट सबसिक्वेन्सेसहरू त्यति धेरै एपियर नहुने छ भने चाहिँ मिनिमम थ्रेसहोल्ड र कन्फिडेन्सलाई अलिकति घटाएरै भए पनि हामीले हेर्न थाल्छौँ कति छ भन्ने कुरा फ्रिक्वेन्ट हाम्रो इन्ट्रेस्टिङ रुल्सहरू। अब हामीले जुन यो रुल लेख्यौँ यो रुल पनि माइनिङ गर्ने हो। यो मैले त अहिले रुल मात्रै लेखेको हो हैन इक्जाम्पलको लागि, तर यो रुल चाहिँ माइनिङ एसोसिएसन माइनिङले यो रुल माइनिङ गरेर निकाल्ने हो क्या। यो रुल माइनिङ गरेर निकालिसकेपछि अनि इन्ट्रेस्टिङनेस इभ्यालुएसन गर्ने हो हामीले विथ द हेल्प अफ सपोर्ट एन्ड कन्फिडेन्स। सो कसरी गर्नु हो माइनिङ चाहिँ? हजुर कसरी गर्नु क्या माइनिङ चाहिँ? यो रुल हामी एल्गोरिदमै पढ्छौँ। अब अहिले त एल्गोरिदम नपढाइकन केही नि भन्न सकिन्न। अप्रायरी एल्गोरिदम र एपी ग्रोथ एल्गोरिदम भन्ने छ, युनिट 5 मा आउँछ यो रुल माइनिङ गर्ने एल्गोरिदमहरू। अब त्यति बेला युनिट 5 मा चाहिँ हामीले पढ्छौँ नै, रुल माइनिङ गरेर हेर्छौँ। डेटाबेस हुन्छ, त्यो डेटाबेसबाट रुल माइनिङ गर्छौँ। त्यो रुल माइनिङ गरिसकेपछि इन्ट्रेस्टिङनेस इभ्यालुएसन पनि गर्छौँ। अब सपोर्ट एन्ड कन्फिडेन्सको मिनिमम भ्यालु चाहिँ दिएको हुन्छ, त्यसपछि सपोर्ट एन्ड कन्फिडेन्सको भ्यालु क्यालकुलेट गरेर इन्ट्रेस्टिङ हो कि होइन छुट्याएर पनि हेर्छौँ। जे यहाँ थ्योरीमा भनेको छ सबै कुरा न्युमेरिकल्ली गरेर हेर्छौँ। त्यो न्युमेरिकल्ली इक्जाम्पलमा इक्जामको केसमा इक्जामको हिसाबले पनि एकदमै यो त अलिकति लङ क्वेसनमा सोधै गर्छ रुल माइनिङ गर्ने क्वेसन, न्युमेरिकल क्वेसन। त्यसो भएर अब अहिले चाहिँ भनेर साध्य छैन त्यो, फेरि वान होल लेक्चर एउटा एल्गोरिदम पढाउनको लागि मेबी समटाइम्स एउटा लेक्चरले पनि पुग्दैन, 1.5 घन्टा पनि कहिलेकाहीँ त अप्रायरीको लागि त पुग्छ, एपी ग्रोथको लागि कहिलेकाहीँ नपुगिरहेको पनि हुन्छ। जस्ट गरेर हेर्छौँ, त्यो अहिले टेन्सन लिनु परेन। 20% सपोर्ट मिन्स यो सपोर्ट र मैले यहाँनिर सपोर्ट र कन्फिडेन्स क्यालकुलेट गर्ने फर्मुलै हुन्छ, त्यो फर्मुला त लेखा छैनौँ, हामीले पछि नै लेख्छौँ। तर मिनिङ मात्रै यहाँनिर सपोर्ट 20% र कन्फिडेन्स 50% को मिनिङ के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर लेखिदिएको छ। 20% support means 20% of all the transaction under analysis shows that computer and software are purchased together. Just out of 10 transactions, at least out of 100 transactions, हामीसँग 100 वटा ट्रान्ज्याक्सन छन् भने at least 20 वटा ट्रान्ज्याक्सनमा कम्प्युटर र सफ्टवेयर दुईटै आएको हुनु पर्यो। That means support is 20%. त्यसको मिनिङ चाहिँ सपोर्ट 20% भन्नुको मिनिङ नै के भयो? आउट अफ 100 ट्रान्ज्याक्सन्स 20 वटा ट्रान्ज्याक्सनमा हाम्रो कम्प्युटर र सफ्टवेयर दुईटै आइरहेछ। अब 20% बिलो हुने बित्तिकै सपोर्ट हामीले त्यसलाई इन्ट्रेस्टिङ प्याटर्नको क्याटेगोरीमै राख्दैन। Confidence of 50% means if a customer buys a computer, then there is 50% chance that he or she will buy computer as well, buy software as well. That means यो चाहिँ अलिकति मिनिङ कस्तो हो यसको भने अघि चाहिँ मैले आउट अफ 100 ट्रान्ज्याक्सन्स 20 वटा ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ कम्प्युटर र सफ्टवेयर दुईटै हुनुपर्छ भनेको थियो सपोर्टमा। कन्फिडेन्स भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि अब मैले कम्प्युटर र सफ्टवेयर फ्रिक्वेन्टली पर्चेज भइरहेछ कि छैन त्यो एनालिसिस गर्न खोजे हो नि त। कम्प्युटरै नभएको ट्रान्ज्याक्सनलाई किन हेर्ने? जुन ट्रान्ज्याक्सनमा कम्प्युटरै पर्चेज भएको छैन त्यो ट्रान्ज्याक्सन हेरेर त काम छैन नि त भनेर। सपोज आउट अफ 100 ट्रान्ज्याक्सन्स 50 वटा ट्रान्ज्याक्सनमा कम्प्युटर पर्चेज भएको छ। कम्प्युटर मात्रै भनेको छु है अब मैले अहिलेसम्म, सफ्टवेयर भनेको छैन। आउट अफ 100 50 मा चाहिँ कम्प्युटर पर्चेज भएको छ। अब 50 कम्प्युटर 50 मा पर्चेज भयो भने मिनिमम कन्फिडेन्स 50% भन्नुको मिनिङ 50 को 50% भन्नुको मिनिङ 25। मैले 100 बाट 50 मा त कम्प्युटरै पर्चेज भएको छैन, त्यो 50 वटा त छोडिदिनै हाले।
अब 50 वटामा कम्प्युटर पर्चेज भएको छ भने अब हाम्रो 50 को 50% भनेको चाहिँ कति हुने भयो 25 कम्प्युटर पर्चेज भएको 50 वटा ट्रान्ज्याक्सन्सहरु मध्ये 25 वटा ट्रान्ज्याक्सनमा सफ्टवेयर पनि पर्चेज भएको छ भने कन्फिडेन्स 50% भयो जस्तो आउट अफ 50 वटा ट्रान्ज्याक्सनमा कम्प्युटर पर्चेज भएको छ सपोज 40 आउट अफ कम्प्युटर पर्चेज भएको 50 वटा ट्रान्ज्याक्सन मध्ये 40 वटा ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ सपोज हाम्रो सफ्टवेयर पनि पर्चेज भएको छ भने त्यतिबेला कन्फिडेन्स कति हुन्छ त 80% त्यो भनेको 80% कन्फिडेन्स 50 को 40 50 मा आउट अफ 50 40 मा सफ्टवेयर पनि पर्चेज भयो भने दैट इज द 80% कन्फिडेन्स हैन यो क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला नि हुन्छ पछि हामी यो क्याल्कुलेट गरेर हेर्छौं अगेन सपोर्ट एन्ड कन्फिडेन्सलाई फेरि डिफाइन गर्दै फेरि क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला पढ्दै अनि पछि युज गरेर पनि हेर्छौं अनि typically association rules are discarded as uninteresting if they do not satisfy both minimum support and threshold and a minimum support threshold and minimum confidence threshold. Additional analysis can be performed to uncover interesting statistical relations between associated attribute value pairs. अब हाम्रो एट्रिब्युट्सहरुको बीचमा कोरिलेसन पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ कि भनेर पनि हेर्न सकिन्छ अब एट्रिब्युटहरुको बीचमा नेगेटिभ कोरिलेसन छ भनेपछि चाहिँ त्यो एट्रिब्युटहरु छोड्दिए पनि भइहाल्यो नेगेटिभ कोरिलेसन भएको पोजिटिभ कोरिलेसन भएको एट्रिब्युटहरु मात्र राख्नु पर्छ हामीले त्यसको लागि कोरिलेसन एनालिसिस पनि कहिलेकाहीँ गरिरा हुन्छ Another data mining functionality is classification and regression. यसमा अलिकति कुराहरु जस्ट मैले यहाँनिर अब यो क्लासिफिकेसन एसोसिएसन माइनिङ को सबै कुराहरु अहिले अन्डरस्ट्यान्ड हुन अलिकति गाह्रो भइराछ भने पनि यसलाई जति अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ त्यति हिसाबले राख्नुस् हैन किनभने यो यसको डेफिनिसन मात्रै हो अब यसमा यो एल्गोरिदम पढा छैन भने त्यसलाई तिमीहरुलाई इमेजिन गर्न यस्तो हुन्छ है भनेर इमेजिन गर्न गाह्रो भइरा होला बिकज एल्गोरिदमै पढा छैन कसरी काम गर्छ नै थाहा छैन हैन अनि त्यो भएको हुनाले त्यस्तो भइरा होला पछि हामीले सबै एल्गोरिदम क्लासिफिकेसन रिग्रेसनको पनि एल्गोरिदमहरु पढ्छौं अनि हाम्रो एसोसिएसन माइनिङ क्लस्टरिङ सबैका लागि एल्गोरिदमहरु पढ्न थाल्छौं त्यतिबेला थाहा अलिकति बढी क्लियर हुँदै जान्छ Classification is the process of finding a model or function that describes and distinguishes data classes or concepts. Mainly, it is used to predict the class of objects whose class level is unknown. Okay, मैले यसमा चाहिँ जस्तो एक्जाम्पल दिँदाखेरि अब मैले क्लासिफिकेसन भने कि भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग जस्तो मैले सिम्पल एक्जाम्पल डेटा हुन्छ है जस्तो इमेज पनि होला मसँग कुनै इमेज लेभल पनि हुन्छ मसँग यस्तो डेटा छ सपोज यहाँनिर मैले लेखे क्याटको इमेज हो भन्ने सम्झिनुस् है यहाँनिर क्याटको इमेज छ यहाँनिर कुनै इमेज छ क्याटको अनि लेभल चाहिँ क्याट भयो अर्को इमेज छ त्यो पनि क्याटकै इमेज हो अर्को इमेज छ त्यो पनि हाम्रो डगको इमेज हो अर्को इमेज छ त्यो पनि डगकै इमेज हो हामीसँग अर्को इमेज छ त्यो टाइगरको इमेज हो अर्को पनि इमेज छ त्यो पनि टाइगरको इमेज हो हैन अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो इमेजेसहरु हुन्छ केही न केही
हामीले डेटा सेटमा इमेज नै हुन्छ लाइक मैले त्यतिकै यस्तो टाइपको सबै ठाउँमा इमेज होला है सबैमा इमेज छ भन्ने सम्झिनुहोस् अब यस्तो डेटा हामीसँग भयो यो ट्रेनिङ डेटा भन्छौँ यसलाई हामीले ट्रेनिङ डेटा भयो अनि ट्रेनिङ डेटा त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अर्को इमेज हुन्छ अब यो ट्रेनिङ डेटा एल्गोरिदमलाई हामीले पहिला दिन्छौँ यो ट्रेनिङ डेटा यहाँ इमेजेसहरु छ त्यो रेस्पेक्टिभ इमेजेसहरु छ भन्ने सम्झिनुस् है अहिलेको लागि इमेज म कहाँबाट ल्याउने हैन देखाउनलाई त्यो टाइगरको क्याटको र डगको इमेजेसहरु हो भन्ने सम्झिनुस् यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङ डेटा भन्छौँ क्लासिफिकेसनको लागि न यहाँबाट मैले एल्गोरिदमलाई ट्रेन गर्छु एल्गोरिदमलाई ट्रेन गरिसकेपछि एल्गोरिदमले एउटा मोडल बनाउँछ एउटा मोडल बन्यो त्यही डेटालाई हेरेर मोडल बनाउँछ कुन इमेज कस्तो इमेज आयो भने कुन क्याटको इमेज हो कस्तो डगको इमेज कस्तो हुन्छ अनि टाइगरको इमेज कस्तो हुन्छ भनेर उसले एउटा मोडल क्रिएट गर्छ बनाउँछ एल्गोरिदमले मोडल स्ट्याटिस्टिकल मोडल म्याथमेटिकल मोडल अनि कहिलेकाहीँ रुल बेस्ड मोडल डिसिजन ट्री मोडलहरु बन्छन् त्यो मोडलहरु कस्तो बन्छन् त्यो मोडलको डिटेलमा अहिले म गइन हैन पछि हामीले एल्गोरिदम पढ्दाखेरि नर्मल्ली हामीले स्ट्याटिस्टिकल मोडलहरु क्रिएट गर्छ अहिले कहिलेकाहीँ डिसिजन ट्रीहरु क्रिएट गर्छ अहिले मोडल बनाउँदाखेरि अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ रुलहरुमा पनि बनाउँछ त्यहाँ हेरेर उसले रुलहरु बनाउँछ क्या त्यो डेटालाई हेरेर एल्गोरिदमले रुलहरु बनाउँछ अब एल्गोरिदमले कसरी बनाउँछ त रुलहरु कसरी बनाउँछ त डिसिजन ट्री त्यसको प्रोसेस हुन्छ हैन त्यो एल्गोरिदममा पढ्छौं हामीले अब मोडल बन्यो त्यो डेटालाई हेरेर मोडल अर फंक्सन त्यसलाई हामी फंक्सन भन्न पनि सक्छौं हैन बिकज त्यसले चाहिँ पछि इनपुटलाई आउटपुटमा म्यापिङ गर्ने हो न अर्को एउटा इमेज आयो अर्को इमेज अब मैले यो इमेज चाहिँ इमेज तर यो के को इमेज हो थाहा छैन अनि मैले यो इमेज चाहिँ न्यू इमेज आयो यो इमेज के को हो यसको लेभल थाहा छैन है यो चाहिँ के को इमेज हो थाहा छैन न मैले यो इमेज के गर्छु मोडल बनिसकेको छ ट्रेनिङ डेटा फेरि हाम्रो यति हो माथिको मात्रै जसको लेभल थाहा छ त्यो चाहिँ ट्रेनिङ डेटा हो न हामीले के गर्छौं यो इमेजलाई चाहिँ यो मोडलले लिन्छ र यसले चाहिँ प्रेडिक्ट गर्छ त्यसपछि प्रेडिक्ट गरेर क्याट हो कि डग हो कि टाइगर हो भनिदिन्छ यसले के न के आन्सर देला आइदर क्याट अर डग अर टाइगर आन्सर क्लासिफिकेसन भने यही नै हो ठ्याक्कै प्रब्लम डिफरेन्ट हुन सक्ला त्यति अब यहाँनिर चाहिँ इमेज भएको हुनाले एउटा मात्रै एट्रिब्युट भयो तर एउटा मात्रै एट्रिब्युट हुन्छ भन्ने छैन यो इनपुट यो आउटपुट यति मात्रै छ हैन तर यति मात्रै हुन्छ भन्ने हैन हामीले यो भन्दा धेरै पनि गर्न सक्छौं धेरैवटा इनपुटहरु पनि हुन सक्छ हैन लेट्स से ओके अब क्लासिफिकेसन जुन प्रब्लम भए पनि गर्ने यही नै हो क्लासिफिकेसनमा जुन एल्गोरिदम भए बेसिक मोडल त्यही नै हो mainly it is used to predict the class of objects whose class level is unknown जसको क्लास लेभल हामीलाई थाहा छैन त्यसको क्लास लेभल प्रेडिक्ट गर्नको लागि हामीले क्लासिफिकेसन युज गर्ने अब त्यो भन्दा पहिला त्यो मोडल बनाउनको लागि ट्रेनिङ गर्छौं हामीले है पहिला ट्रेनिङ गरेपछि त्यो मोडल बन्छ एल्गोरिदमले ट्रेनिङ डेटा भनेको जसको इनपुट र आउटपुट दुईटै थाहा छ त्यो ट्रेनिङ डेटा हो त्यो ट्रेनिङ डेटा एल्गोरिदमले लिन्छ त्यहाँबाट उले यस्तो केसमा आउटपुट यस्तो हुँदो रहेछ भन्दै मोडल बनाउँछ त्यो मोडल युज गरेर प्रेडिक्ट गर्छौं
The derived model is based on the analysis of set of training data. Data objects whose class level is known is considered as training data. The derived model may be represented in various forms. Derived model भने कस्तो फर्ममा हुन्छ त भन्दाखेरि sometimes rules, sometimes decision tree, sometimes mathematical formula, त्यो मोडल भनेको or neural network जुन फर्ममा पनि हुन सक्छ. अब क्लासिफिकेसन एन्ड रिग्रेसन भनेको छौँ. अर्को चाहिँ रिग्रेसन पनि छ. Whereas classification predicts categorical levels, regression or prediction models predicts regression or prediction models are भन्नु पर्यो यहाँनिर छुटे छ. are continuous valued functions. यिनीहरु पनि फंक्सन नै हो, मोडलै हो यो पनि, तर continuous valued function. That means यो discrete classes हरु मात्रै predict गर्छ भन्ने हुँदैन यहाँ. It predicts continuous value. That is, it is used to predict missing or unavailable numerical data values rather than class levels. जसको चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, जुन इनपुट को लागि हामीलाई चाहिँ डेटा आउटपुट के हो थाहा छैन, त्यसको कन्टिन्युअस भ्यालु प्रेडिक्ट गर्नको लागि रिग्रेसन युज हुने. अब रिग्रेसनमा चाहिँ जस्तो हाम्रो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि लेट्स से अब हाम्रो जस्तो हामीले यसो हेर्छौं, अब त्यो तिमीहरुलाई कतिको नलेज छ त्यो एरियाको नत्र है. ओके, जस्तो अब हाम्रो डेली स्टक मार्केट भन्ने सुनिरा होला. त्यहाँ स्टक मार्केटमा डेली डेटा हुन्छ, डेली डेटा हुन्छ हामीलाई, हाई लो अनि क्लोज भोल्युम यस्तो हुन्छ है. अब यो डेटाहरु हामीसँग हुन्छ. अब नेक्स्ट डे क्लोज प्राइस हो है यिनीहरु स्टक मार्केटको. अब सबैको लागि यो एक्जाम्पल चाहिँ स्टक मार्केटको थाहै नभएकोलाई यो एक्जाम्पल अलिकति फिट नहुने हो कि त्यो भन्दा अलि डिफरेन्टमा जाउँ हैन, एक्जाम्पलमा जाउँ. जस्तो फर एक्जाम्पल ल म हाउसिङ प्राइसकै डेटा ल्याउँछु. एकछिनमा सबै कन्सिडर नगरे पनि हाउसिङ प्राइस, हाउसिङ डेटा भनौँ न हैन. नम्बर अफ फ्लोर्स, साइज, एट्रिब्युट हुने है यिनीहरु. साइज मात्रै भन्छु, कति बाइ कतिको भन्न खोजा. नम्बर अफ रुम्स हैन. अब अरु के हो, अरु पनि हुन सक्छन् डेटा. प्राइस यो डेटा छ. अब 2.5 साइज, साइजलाई चाहिँ अब हामीले अलिकति डिफरेन्ट टर्मबाट पनि हेर्न सक्छौं. अब साइज चाहिँ यति बाइ यतिको भन्ने हुन्छ हैन. लेट्स से 30 बाइ 30. अब अहिले चाहिँ यो उसलाई फर्दर ब्रेकडाउन गरेर राख्दा राम्रो हुन्छ है. यो उसलाई चाहिँ यो साइजलाई चाहिँ 30 बाइ 30 यसरी डेटा राख्दाखेरि राम्रो हुँदैन. म अहिलेको लागि त्यही छोड्दै. यसलाई चाहिँ लेन्थ र ब्रेथ, हाम्रो लेन्थ ब्रेथ हाइट तीनटा भनेर डिभाइड गर्दा नै बेटर हुन्छ अझ हैन. अहिलेको लागि चाहिँ 30 बाइ 30 बाइ लेट्स से
28 यस्तो टाइपको त्यो तीनटा डाइमेन्सन हो भन्ने सम्झिनुस् लेन्थ ब्रेथ हाइट हैन नम्बर अफ रुम्स सपोज 10 अनि सपोज 90 900 भने 9 लाखमा राखेको छु मैले 9 मा राखेँ लेट्स से 9 लाख हैन कि यो 90 लाख यो प्राइस चाहिँ लाखमा हो भन्ने सम्झिनुस् यस्तो टाइपको डेटा छ मसँग 3.5 हैन अनि यो तीनटा डेटा हो है मैले अघिदेखि भनिरहेको छु अनि 7/40 number of rooms 12 price 98 105 यस्तो टाइपको यो डेटा छ यो ट्रेनिङ डेटा भयो है अब यस्तो टाइपको डेटा हुन्छ हामीसँग यो ट्रेनिङ डेटा भयो अब यसमा यो ट्रेनिङ डेटाबाट उले लर्न गर्छ मोडल भन्छ एउटा मोडल भन्छ अनि एउटा म अर्को यसमा चाहिँ एउटा डेटा अर्को पनि राख्छु लेट्स से 3 अनि 25 32 by 26 by let's say 32 number of rooms 10 यसको प्राइस थाहा छैन भनेपछि अब यो केसमा हाम्रो एल्गोरिदमले के गर्छ त भन्दाखेरि ओके यसको प्राइस चाहिँ थाहा छैन भने यो ट्रेनिङ डेटाहरुबाट लर्न गरेर मोडल बनाउँछ न त्यो मोडललाई चाहिँ हामीले यो इनपुट दिन्छौं र यसको प्राइस क्याल्कुलेट गरिदिन्छ प्रेडिक्ट गरिदिन्छ कति प्राइस पर्ला यो घरको लागि अब यो चाहिँ मैले भने नि यो न्यू कन्टिन्युअस भ्यालु नै आउँछ जस्तो अनि 95,68,800 यति भनेर आउला अब यो पनि हाम्रो यस्तो टाइपको 90.2 यस्तो 100 यस्तो टाइपको डेटा हुन सक्ला त्यहाँ पनि हैन and this is an example of regression मा चाहिँ हामीले गर्ने नै सेम नै हो यहाँ पनि ट्रेनिङ डेटा हुन्छ त्यो ट्रेनिङ डेटा युज गरेर चाहिँ हामीले मोडल क्रिएट गर्छौं मोडल क्रिएट गरेपछि जसको आउटपुट थाहा छैन त्यो डेटा चाहिँ इनपुट दिन्छौं हामीले अनि त्यसबाट यसले आउटपुट कन्टिन्युअस भ्यालु आउटपुट चाहिँ प्रेडिक्ट गर्छ हैन दैट इज रिग्रेसन regression analysis is a statistical methodology that is most often used for numeric prediction, although other methods exist as well. अब numeric prediction को लागि regression analysis हुन्छ अब यसको लागि अरु टेक्निकहरु पनि छन् numeric prediction गर्ने तर अब हामीले चाहिँ regression चाहिँ यहाँ पढ्छौं यो कोर्समा regression को लागि पनि हामीसँग एल्गोरिदमहरु छन् तिमीहरुले रिग्रेसन त पहिला पनि पढ्या हो याद छ भने अलिअलि अनि न्यूमेरिकल मेथडमा रिग्रेसन पढ्या हैन त त्यही रिग्रेसन त हुन् नि हैन अनि तर यहाँ चाहिँ अब हामीले अलिकति ट्रेनिङ र टेस्टिङ यस्तो भन्ने हिसाबले मात्रै त्यसरी युज गरेका थिएनौ त्यति मात्रै अनि classification and prediction may need to be preceded by relevance analysis, which attempts to identify attributes that do not contribute to the classification or prediction process. These attributes can be excluded. अब यो data before classification and regression को कुरा हो हैन classification and regression गर्दाखेरि हाम्रो डेटामा त large number of input attribute हुन सक्छन् नि The large number of input attributes मध्ये सबै एट्रिब्युट्सहरु हामीलाई काम नलाग्ने पनि हुन सक्छ हैन त्यसले भएर रिलेभन्स एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ यो एट्रिब्युट्सहरु अहिले त मैले काम लाग्ने डेटा मात्र राखेको छु तर हामीसँग यो भन्दा धेरै डेटा पनि हुन सक्छ हैन अनि त्यो भएको हुनाले एट्रिब्युटको रिलेभन्स एनालिसिस गर्ने रिलेभन्स एनालिसिस जुन डेटा रिलेभन्ट छ त्यो डेटा राख्ने
रेलिभेन्ट नभएको डेटा नराख्ने, किनभने धेरै डेटा राख्दैमा क्लासिफिकेसन राम्रो हुने भन्ने होइन, ध्यान त्यहाँ इरिलिभेन्ट डेटा छ भने इनएक्युरेसी बढ्न थाल्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। ओके, जस्तो यहाँ एक्जाम्पलहरू दिएको छ, अब गुड रिस्पोन्स, माइल्ड रिस्पोन्स, नो रिस्पोन्स भनेर मैले आइटमहरूमा उसले क्लासिफाई गर्नु परेको छ, कुन आइटम गुड रिस्पोन्स, माइल्ड रिस्पोन्स र नो रिस्पोन्सको क्याटेगोरीमा भने दिस इज क्लासिफिकेसन हैन। अब त्यसपछि चाहिँ अब यसरी युज नगरेर चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ क्लास भयो, इनपुट चाहिँ हाम्रो प्राइस, ब्रान्ड, प्लेस, मेड हैन, टाइप, क्याटेगोरी, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो एट्रिब्युट, इनपुट एट्रिब्युटहरू भयो। क्लास चाहिँ रिस्पोन्स भयो, रिस्पोन्समा तीनटा क्लास छ क्लासिफिकेसन। जस्तो हामीले अर्को चाहिँ सेल्समा चाहिँ पास्टको सेल्स डेटालाई हेरेर अब अपकमिङ मन्थमा अर अपकमिङ इयरमा कति सेल्स होला भनेर प्रेडिक्सन गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ रिग्रेसन भयो, किनभने त्यहाँ चाहिँ अपकमिङ मन्थमा कति अमाउन्टको सेल होला भनेर मैले प्रेडिक्ट गर्नु परिरहेछ भने त्यो त अब हाम्रो न्युमेरिक प्रेडिक्सन भयो नि त, द्याट इज रिग्रेसन। Another one is cluster analysis. Another functionality of data mining is clustering analysis. यसमा चाहिँ unlike classification and prediction which analyze output labeled data objects, clustering analyzes data objects without consulting non-output label. यसमा चाहिँ के पनि थाहा हुँदैन हामीलाई, आउटपुट भन्ने नै हुँदैन, ट्रेनिङ डेटा र भन्ने नै हुँदैन क्या, ट्रेनिङ डेटा भन्ने कन्सेप्ट नै हुँदैन, वी जस्ट ह्याभ डेटा। जस्तो हाम्रो भाटबटेनी सुपर मार्केटमा कस्टमरको पर्चेज डेटा छ, कस्टमरको डेटा छ त्यहाँ र पर्चेजिङ डेटा छ त्यहाँ, सेल्स डेटा छ भनौँ न, त्यसको आउटपुट भन्ने केही नै छैन। अब क्लस्टरिङ क्यान बी युज टु जेनेरेट आउटपुट लेभल्स, बट यहाँ ट्रेनिङ भन्ने केही पनि छैन। आउटपुट अब कस्टमरहरूको सेल्स डेटा त छ, कस्टमरको डेटा त छ, तर त्यो कस्टमरहरूको लेभल चाहिँ छैन, केही पनि छैन न। कस्टमरहरूको लेभल मैले अटोमेटिकली जेनेरेट गर्नु परेको छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले क्लस्टरिङ युज गर्छौँ। Clustering can be used to generate such levels. The objects are clustered on or grouped based on the principle of maximizing the intra-class similarity and minimizing the inter-class similarity principle. अब मैले भाटबटेनीको कस्टमरहरूको डेटा छ, हामीले चाहिँ त्यो कस्टमरहरूलाई सपोज तीनटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्नु पर्यो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ, इन्टर ग्रुपको सिमिलारिटी हाई र इंट्रा क्लास को सिमिलारिटी और इंट्रा ग्रुप को सिमिलारिटी चाहिँ लेस होने गरेर तीनटा ग्रुप बनाइदिन्छ, अटोमेटिकली बनाइदिन्छ। अब तीनटा ग्रुप कस्तो बनाउँछ दैट इज इंट्रेस्टिङ, केही भन्न सकिदैन। मेबी समटाइम्स बिग स्पेन्डर्स अब अलिकति धेरै पर्चेज गर्ने, मिडियम पर्चेजिङ गर्ने र लो पर्चेजिङ गर्ने भनेर तीनटा क्याटेगोरी बनाइदिन सक्छ। लो पर्चेजिङ गर्ने कस्टमरहरूको एउटा क्याटेगोरी, मिडियम टाइपको पर्चेजिङ गर्नेहरूको अर्को क्याटेगोरी, हाई पर्चेजिङ गर्नेहरूको अर्को क्याटेगोरी बनाइदिन सक्ला। अटोमेटिकली उसले तीनटा क्लासेस छुट्याइदिन्छ। त्यो के हो भनेर हामीले एक्ज्याक्टली भन्न सक्दैनौँ, उसले क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेर्छ कस्टमर्सहरूको, त्यहीबाट निकाल्छ। This is the cluster of objects, that is cluster of objects are formed so that objects within the cluster have high similarity in comparison to one another, but are very dissimilar to objects in other clusters. Like your data छ, यो डेटामा तीनटा ग्रुप बनाइदियो अनि यो बाहिर पनि डेटा छ, these are the outliers, कुनै पनि ग्रुपमा नपरेको डेटा हो, त्यस्तो पनि हुन्छ यसमा, नहुने होइन कहिलेकाहीँ। सम डेटा may not belong to any of the group.
ओके, अब यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। जस्तो फर एक्जाम्पल क्लस्टर एनालिसिस क्यान बी परफर्मड अन कस्टमर डेटा टु आइडेन्टिफाई होमोजेनियस सब पोलुसन अफ कस्टमर्स। दिस क्लस्टर्स मे रिप्रेजेन्ट इन्डिभिजुअल टार्गेट ग्रुप्स फर मार्केटिङ। अब यो क्लस्टरहरू यसरी डिभाइड गर्यो भने हाम्रो चाहिँ जस्तो यो 3टा क्लस्टर ब्रान्डको बेसिसमा बनाउनु पनि सक्छ नि त उसले। मैले अघि भने जस्तै एउटा मिडियम पर्चेसिङ, हाई पर्चेसिङ, लो पर्चेसिङ मात्रै हुन्छ भन्ने छैन। समटाइम्स यसले ब्रान्डको बेसिसमा पनि मैले इनपुट कसरी राखिरहेको छु त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। इनपुट के राखेको छु त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ कसरी क्लास गर्छ भन्ने बन्छ भन्ने कुरा, कसरी ग्रुप बन्छ भन्ने कुरा। अब मैले ब्रान्ड पनि छ त्यहाँ एउटा कोलम भनेपछि त्यो ब्रान्डको बेसिसमा पनि उसले 3-4 वटा ग्रुप बनाइदिन सक्ला। न ब्रान्डको बेसिसमा 3-4 वटा ग्रुप बनाइसकेपछि मैले चाहिँ अब उनीहरूले त्यो डेटा के को लागि युज गर्छ त? मार्केटिङको लागि। ए यो ब्रान्डको प्रोडक्ट चाहिँ यो ग्रुपले बढी पर्चेज गरिरहेको रहेछ भनेपछि तिनीहरूमा नै फोकस्ड मार्केटिङ गर्छ त। जसले चाहिँ त्यो ब्रान्डको मतलबै गर्दैन तिनीहरूलाई मात्रै धेरै तिनीहरूमा धेरै मार्केटिङ गरेर काम छैन क्या। त्यो बिजनेस युज हो, मार्केटिङको लागि युज गर्न सक्छ भन्ने कुरा छ। Another one is outlier analysis. Another functionality is outlier भनेको कुनै पनि ग्रुपमा नपर्ने। सिम्पली मैले यहाँ क्लस्टरिङकै अलिकति अर्को फर्म हो आउटलायर भनेको चाहिँ। A database may contain data objects that do not comply with the general behavior or model of the data. These objects are outliers. General behavior जुन हाम्रो मोडलको छ त्यसमा कुनै पनि त्यो मोडलमा फिट हुँदैन, त्यो बिहेभियरमा फिट हुँदैन भने that is outlier. Most data mining methods discard outliers as noise or exceptions. However, in some applications such as fraud detection, the rare events can be more interesting than more regularly occurring ones. अब यस्तो केसमा त हामी एक्सेप्सनल डेटा भनेर क्लस्टरिङमा त त्यसलाई छोड्दिन्छौँ, यो एक्सेप्सनल डेटा हो आउटलायर भनेर यसलाई डिस्कार्ड गरिदिन्छौँ हैन। तर आउटलायर एनालिसिसमा चाहिँ हामीले अनि त्यो एक्सेप्सनल डेटा नै हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट भएर जान्छ। जस्तो फ्रड डिटेक्सन एक्जाम्पल, फ्रड डिटेक्सन, फ्रडमा गर्ने मान्छेले त अलिकति बिहेभियर उसको एक्सेप्सनल बिहेभियर हुन्छ नि त फ्रड गर्दाखेरि। त्यसैले फ्रड हो कि हैन भनेर आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एक्सेप्सनल बिहेभियर भएकै डेटा छुट्याउने। Outliers may be detected using a statistical test that assumes distribution or probability model of data or using distance measures where objects that are substantial distance from any other cluster or are considered outliers. अब कुनै पनि क्लस्टरमा पर्दैन, सबैबाट अलिक टाढा नै छ भने that is outlier. अनि हाम्रो फर एक्जाम्पल आउटलायर एनालिसिस may uncover fraudulent usage of credit cards by detecting purchase of extremely large amounts for a given account number in comparison to regular charges incurred by the same account. अब मैले चाहिँ अनलाइन पर्चेजिङ गरिरहेको थिएँ क्रेडिट कार्डबाट, मेरो पास्टको 10 इयर्सको पर्चेजिङ हिस्ट्री छ हैन। अनि पर्चेजिङ हिस्ट्री छ भनेपछि त अब मेरो एभ्री पर्चेजिङलाई उसले राखिराख्छ, रेकर्ड हुन्छ। क्रेडिट कार्ड भेन्डरहरूले त्यो कम्पनीहरूले त्यो मेरो ट्रान्ज्याक्सनको डेटा राखिराख्छ। नाउ अब मेरो क्रेडिट कार्ड कसैले मिसयुज गर्यो भने उसले चाहिँ अलिकति लार्ज अमाउन्टको एक्सेसिभ पर्चेजिङ गर्न थाल्छ। अब मेरो पास्ट 10 इयर्स 5 इयर्सको पर्चेजिङ बिहेभियरको डेटा जुन छ, पर्चेजिङ डेटा जुन छ त्योसँग कम्पेरिजन गर्छ। त्योभन्दा टोटल्ली डिफरेन्ट टाइपले पर्चेजिङ हुन थाल्यो भने अब चाहिँ यसले अमाउन्ट मात्रै हैन प्रोडक्टको सिलेक्सनमा पनि डिपेन्ड हुन सक्छ। मैले जुन प्रोडक्टहरु फास्टमा लिन्थे त्योभन्दा डिफरेन्ट टाइपको प्रोडक्टहरु भए हुन सक्छ कम्प्लिटली हैन। अमाउन्टको पनि हुन सक्छ, लार्ज अमाउन्टमा पर्चेज गरेर यही हो मैले हामीले मौका भनेर लार्ज अमाउन्टमा पर्चेज गरेर पनि हुन सक्छ भनेपछि नाउ दैट इज आउटलायर। एन्ड त्यो आउटलायर हो भन्ने बित्तिकै त्यो फ्रड हो भनेर उले
गेस गर्छ र मलाई मेसेज पठाइहाल्छ तुरुन्तै। मलाई मेसेज पठायो, मैले चाहिँ म हो कि होइन कन्फर्म गर भन्छ, म हो भने पनि इट्स ओके, पर्चेजिङ गो अन। कहिलेकाहीँ अब स्पेसिफिक इभेन्टहरू भएर मैले त्यस्तो पर्चेजिङ गरिरहेको पनि त हुन सक्छ नि, होइन भने अनि मैले म होइन भन्ने बित्तिकै त्यो पर्चेजिङ रोकिदिइहाल्छ सिस्टम। त्यसैले क्रेडिट कार्डबाट हामीले काम गर्दाखेरि कहिले पनि मेरो अकाउन्टमा भएको मनी आज पर्चेजिङ गर्यो भने आज नै ट्रान्सफर हुँदैन मर्चेन्टको अकाउन्टमा। मैले आज पर्चेजिङ गरेँ भने आज त्यो अमाउन्ट होल्डमा बस्छ, मैले झिक्न सक्दिनँ त्यो अमाउन्ट, होइन म त्यति अमाउन्ट राख्न चाहिँ त्यो होल्डमा बस्छ त्यो अमाउन्ट। आज भोलि मेबी भोलि बेलुका पर्सिसम्म बल्ल मर्चेन्टको अकाउन्टमा त्यो ट्रान्सफर हुन्छ। त्यो प्रोसेस 1-2 दिनको त्यो पिरियड राखा नै हुन्छ बिचमा। द्याट्स ड्यु टु यस्तै कारणहरूले गर्दा पनि त्यो सेफ हुन्छ भनेर राखेको त्यस पिरियड टाइम। त्यसैले बाई द वे रियल टाइममा अहिले मेसेज आयो, अहिले नै मैले मेसेज हेरिहाल्नुपर्छ, अहिले मेसेज देखिनँ अनि त्यो भएर अब पर्चेजिङ भइहाल्यो सकिहाल्यो भन्ने हुँदैन। आज बिहान पर्चेजिङ भएको थियो, मैले दिनभरि हेरिनँ, बेलुका मेसेज देखेँ अनि बेलुका रियाक्ट गरेँ भनेपछि त्यो पर्चेजिङ रोकिहाल्छ। Last type of data mining functionality is evolution analysis. Data evolution analysis describes and models regularities or trends for objects whose behavior changes over time. You think data that changes over time, time अनुसार data change हुँदै जान्छ, time period को हिसाबले data आउँछ भने त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले इभोल्युसन एनालिसिस गर्छौँ। Distinct features of such an analysis include time series data analysis, sequence or pattern matching. Just a sequence, for example, mathematics मा हामीले सेक्वेन्सहरुको एनालिसिस गर्ने गरे हुन्छौं नि, हैन? जस्तो let's say मैले भने फिबोनाची सेक्वेन्स नि ल भनौं न 1 1 2 3 5 हैन 8 13 Fibonacci sequence. Now, what is the next data? Analysis गर्नु पर्यो। When this is a evolution analysis. The first को data हेरेर यिनीहरुको बेसिसमा मैले next data, because with every data त्यसमा डिपेन्ड गरिरहेछ नि त, previous data मा डिपेन्ड गर्छ। This is a evolution analysis. अनि अर्को चाहिँ हाम्रो डेली टेम्परेचर, जस्तो डेली भनौं अर्थात आवरली भनौं टेम्परेचर, हैन? अब अहिलेको टेम्परेचर 25, एकछिन पछिको 27, एकछिन पछिको 26, फेरि 28 अनि त्यसपछि एकछिन पछि फेरि 30 अनि एकछिन पछि फेरि 29, त्यसपछि फेरि 31, यसरी टेम्परेचर, व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो। Every hour को टेम्परेचर हो। न व्हाट इज द टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर भनेर प्रेडिक्ट गर्नु परिरहेछ। यो लार्ज डेटा अलिकति लार्ज हुन्छ है, हैन? भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के हो, यो चाहिँ पनि इभोल्युसन एनालिसिस हो। स्टक मार्केटमा पनि ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ। स्टक मार्केटमा डेली डेटा हुन्छ हामीसँग, आज डेटा आयो, भोलि डेटा आयो, पर्सि डेटा आयो, निपर्सि डेटा आयो। न आजसम्मको डेटा छ मसँग, अब भोलि के होला त मैले प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो, भोलि के हुन्छ होला, त्यो डेटा कस्तो हुन्छ होला, आजको प्राइस, हिजोको प्राइस, अस्तिको प्राइस, मसँग 10 इयर्सको प्राइस छ कुनै कम्पनी न, भोलि त्यो कम्पनीको प्राइस कति पुग्ला स्टक मार्केटमा प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ इभोल्युसन एनालिसिस। टाइम सिरिज डेटा भने यस्तै टाइपको डेटा हो। सेक्वेन्सहरु टाइम सिरिज डेटा भनेको विथ टाइम डेटा जेनेरेट हुँदै जान्छ भने दैट इज टाइम सिरिज डेटा। पेरियोडिकली डेटा जेनेरेट हुन्छ क्या, पेरियोडिक पिरियड अफ टाइममा डेटा जेनेरेट भइरहेको छ भने दैट इज टाइम सिरिज डेटा। जस्तो
For example, you have the major stock market data, the last of several last years available from Nepal Stock Exchange. A data mining study of stock exchange may identify stock evolution regularities for overall stocks and for the stocks of particular companies. अब मैले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अब सुन्न त सुनिराखा होला, नेप्से 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 भनेर हैन, आजभोलि त झन् अलिकति हट छ, त्यो सुनिरहे झन् धेरै सुनिन्छ। अब नेप्से मा एउटा चाहिँ ओभरअल नेप्सेको डेटा हुन्छ, अर्को चाहिँ कम्पनीको डेटा हुन्छ, दुईटैको एनालिसिस गर्न मिल्छ। ओभरअल नेप्से एग्रिगेट फिगर पनि हुन्छ एउटा, नेप्से 10 इयर्स अगाडि कति थियो, अहिले आज 10 इयर्स देखि आजसम्मको डेटा नेप्सेको मसँग छ। न भोलि नेप्सेमा कहाँसम्म पुग्ला त भनेर प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो। डेली डेटा, पेरियोडिक डेटा हो नि त, त्यो टाइम सिरिज डेटा हो। That is evolution analysis. अब नेप्सेको मात्रै हैन, त्यसमा इन्डिभिजुअल स्टकको पनि एनालिसिस गर्न मिल्छ, होल नेप्सेको पनि एनालिसिस गर्न मिल्छ, इन्डिभिजुअल स्टकको पनि एनालिसिस गर्न मिल्छ। Okay, such regularities may help predict future trends in stock market prices, future price कति होला भनेर प्रेडिक्ट गर्नमा हेल्प गर्छ, contributing to our decision making regarding stock investment. अब फ्युचर प्राइस कति होला भनेर हाम्रो एनालिसिस प्रेडिक्ट गर्न मिल्यो भने त्यसको बेसिसमा आज हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने त्यो कम्पनीको शेयरमा भनेर डिसिजन गर्न मिल्यो नि त, हैन। अब भोलिको प्राइस कति होला प्रेडिक्ट गर्न मिल्छ, 1 विक पछिको प्राइस कति होला त्यो पनि प्रेडिक्ट गर्न मिल्छ, विकली डेटा निकाल्ने, विकली डेटा पछि 1 इयर पछिको 1 विक पछिको प्रेडिक्ट गर्न मिल्ला, हैन। Okay, that type of analysis is called evolution analysis. Evolution analysis is a kind of regression analysis. तर यहाँ चाहिँ के मात्रै हो भनेपछि डेटा चाहिँ टाइम सिरिज डेटा हुन्छ, पेरियोडिक पिरियड अफ टाइममा आएको डेटा हुन्छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो टाइम सिरिज डेटा भन्ने बित्तिकै हाम्रो के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि अलिकति यो टाइम सिरिज डेटाको प्रेडिक्सन गर्ने मेकानिजम चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ। जस्तो मैले इन्डिभिजुअल डेटा मात्रै हेर्दिनँ क्या, टाइम सिरिज डेटामा सेक्वेन्स मिलाएर हेर्न थाल्छु, यो दुईटाको सेक्वेन्स एकचोटि हेर्ने, यो दुईटाको सेक्वेन्स एकचोटि हेर्ने, यो दुईटाको सेक्वेन्स एकचोटि हेर्ने, यो दुईटाको यसरी हेर्न थाल्छु। हजुर, ओके। भनेपछि यसरी डेटा हाम्रो प्रेडिक्सन रिग्रेसनमा मात्रै चाहिँ त्यसरी सेक्वेन्स बनाएर हेर्ने निड हुँदैन हामीलाई। टाइम सिरिज डेटामा सेक्वेन्स बनाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ डेटालाई। अब दुईटाकै सेक्वेन्स बनाउनु पर्छ भन्ने छैन नि फेरि। अब मैले यो फिबोनाचीको केसमा कतिको सेक्वेन्स बनाउने, त्यो चाहिँ कति साइजको सेक्वेन्स बनाउने, द्याट इज द स्टडी अफ द्याट इज द टपिक अफ रिसर्च। एउटा प्रब्लमको लागि जस्तो मैले फर इक्जाम्पल स्टक मार्केटमा मैले एउटा रिसर्च गरेको थिएँ, एउटा रिसर्च पेपर पनि पब्लिस गरेको थिएँ मैले, हैन। त्यसमा चाहिँ मैले त्यही टाइम पिरियड कतिको सेक्वेन्स बनाएर हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट प्रेडिक्सन हुन्छ भनेर एनालिसिस गरेको थिएँ। त्यसमा मेरो स्टडीले के देखाएको थियो भने 5 or 10 डेजको सेक्वेन्स, 5 to 10 डेजको सेक्वेन्स बनाएर स्टक मार्केटको डेटा हेर्यो भने सबभन्दा राम्रो रिजल्ट आउँछ भनेर देखाएको थियो त्यसले, हैन। त्यो भनेको अब कतिको सेक्वेन्स बनाएर हेर्ने, त्यो चाहिँ फेरि स्टक मार्केटको केसमा त्यो भएको हो, सबैको केसमा त्यही हुन्छ भन्ने हुँदैन। तर फेरि यसरी सेक्वेन्स बनाएर हेर्ने काम अरू रिग्रेसनमा चाहिँ हुँदैन। सेक्वेन्स बनाएर हेर्ने काम चाहिँ हामीले इभोल्युसन एनालिसिसमा मात्रै गर्छौँ। Okay, these are the different kinds of data mining functionalities. Okay, अब हाम्रो अरू कुरा छ अझै, यिनीहरू नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला।